ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರ 54ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 4,000 ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಭಾರತೀಯ ಚರ್ಮರೋಗ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಯಕೆ ಇದೆ. ದೈನಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಚರ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಚರ್ಮ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 54ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡರ್ಮಕಾನ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೋಟಿಕಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಸಾರ್ಟ್ ನ ಓಷನ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. 54ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಯಿತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾದಂತ ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚರ್ಮರೋಗ, ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕುಷ್ಠರೋಗ ತಜ್ಞರ ಸಂಘ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ 54ನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಡರ್ಮಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು 2026 ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ, ಸಮಯೋಚಿತ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಿತ ಚರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಉಚಿತ ಚರ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯಾಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ನಿಖರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ IADVL ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಚಿವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಗವಾನ್ BC, ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ನೈತಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಆಧಾರಿತ ಚರ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ವಿವರಿಸಿದರು. Significantly to strengthen medical education and healthcare infrastructure across the state. Since May 2023, he has been serving as the Honorable Minister for Medical Education and Skill Development, focusing on improving quality medical training, expanding skill-based education, and creating meaningful opportunities for the youth of Karnataka. And that laid down a strength of the organizing part, because it leads to a lot of problems in the organization. When you say follow the rules of government, rules of the IADVL, and as we try to give free hand, that becomes a bit restrictive in nature. So, but you can see the conference is very well organized. It has everything that we expect from a national conference. The attendance was 4,000 something as from today at Jaipur. It has come down a bit by 1,000 or so. Here it is about 4,000 plus here, which is a grand success for any company. Although we would have expected more people to have come, but over the years, I think they will start realizing and people will start coming back to the company. Solemnly affirm that I will faithfully execute my duties to the Indian Association of Dermatologists, Venereologists and Nephrologists as the to the best of my ability and with a clear conscience I will endeavor to safeguard skin health of the Indians. I extend my sincere appreciation to the outgoing President and the Executive Committee for their tireless work and exemplary stewardship. You have left us with strong foundations, ambitious benchmarks, and an association that stands tall nationally and internationally. I thank my teachers, those who taught me dermatology, but more importantly, those who taught me values.
humility before knowledge, honesty in practice, and compassion towards patients. I thank my family, my father who stood by me for my decisions, my wife who has been walking with me through thick and thin of life, and guest pioneer in dermatology, Dr. Sachidanand, Dr. Raghunath Reddy, very young and energetic organizer, and Dr. Chandrasekhar and Dr. Venkatram, all of them are here. It's an honor and privilege to be here as Vice Chancellor of Rajiv Gandhi University of Health Sciences, and this is the 54th conference, and you have more than 4,000 delegates and many other faculties participating in this Dermatcon. And Bangalore, as the Honorable Minister put it, is not just the Silicon Valley, popularly known as, but it also represents something better in medical education and healthcare, being having the biggest number of healthcare institutions in the state. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ, ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BS ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಧರ್ಮಕಾನ್ ವಿಷಯ ಚರ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವುದು, ಪರಿಣಾಮಗಳು, ನವೀನತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾವೇಶ ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದು, ನವೀನತೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 4,000 ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಯು ಮೀಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲಿ. ಇದು 54ನೇ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹುಶಃ 4ನೇ ಸಾರಿ 4th ಟೈಮ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಯಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಲೆಪ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ವೆಂಡ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತದೆ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಡರ್ಮೆಟೋ ಸರ್ಜರಿ ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೇಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸಸ್ಸು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸು, ಆಮೇಲೆ ರೇರ್ ಡಿಸೀಸು ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಅವರ ನಾಲೆಜನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಭಾರತೀಯ ಚರ್ಮರೋಗ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಈ ಡರ್ಮಾಕಾನ್ 2026ಗೆ ಸುಮಾರು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 5,000 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಒಂದು 500 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಒಂದು 600 ಜನ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 10 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ವರೆಗೂ ಚರ್ಮರೋಗ, ಸೌಂದರ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಚರ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಕೂದಲು, ಈ ಚರ್ಮದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನುರಿತ ಪರಿಣಿತರಿಂದ ಲೆಕ್ಚರ್ಸು, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿಗೂ ಪೇಷಂಟ್ ಕೇರು ಮತ್ತು ಟೀಚಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರ 54ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು 5,000 ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ಗಳು ಭಾರತದಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದಿನ 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಚರ್ಮರೋಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಲೈಂಗಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಯಂಗ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗೋಂಥದ್ದು ವಿಷಯ. ಇದನ್ನು ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಮರೋಗ ವಿಭಾಗವು ಅತ್ಯಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಚರ್ಮರೋಗವನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಡರ್ಮಾಲಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಡರ್ಮಾಕಾನ್ 2026 ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಚರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದರು. ನೀವು ಈ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ.